नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। 26 अगस्त 2024 जन्माष्टमी दिन गाई को चुपचाप खुआई दियंतु। एही गोटिए जिनिस आपणंकु आपणंक जीवनर समस्त कष्टरू तुरंत मुक्ति मिलिजिब। भगवान श्रीकृष्णंक आशीर्वादरू आपणंक जीवनरे हेब धनर वर्षा एवं आपणंकर समस्त मनोवांछा हेब तुरंत पूर्ण। पूरा 52 वर्ष पर पड़ुअछि एही महाशुभ संजोग। सांग माने ए वर्ष 26 अगस्त सोमवार दिन पालित हेब पवित्र जन्माष्टमी पर्व। हिंदू पंजिका अनुसारे दीर्घ 52 वर्ष पर एमिति शुभ संजोग एवं दुर्लभ महासंजोग बनुअछि जेउथिरे राजयोग, अमृत सिद्धि योग, धन योग, नक्षत्र योग, ग्रह योग परी 52टी शुभ संजोग निर्माण हेबाकु जाउछि। एही जन्माष्टमी दिन आपण गाई को एही गोटिए छोट जिनिस निश्चय खाइबाकु दियंतु जहा विषय रे प्राचीन ग्रंथरे लेखा अछि। केवल एतिकी उपाय जन्माष्टमी दिन करिनेले आपणक दुर्भाग्य सौभाग्य रे बदली जीव। जन्म जन्मांतरर गरीबता दूर हेब। भगवान श्रीकृष्णंक आशीर्वाद रे आपणंकु सुख ऐश्वर्य धन धान्यर प्राप्ति हेब। आपणंकर कौनसी भी मनोकामना थाउना काहींकी ताहा निश्चित पूरा हेब। चाकिरी क्षेत्र रे समस्या हेउ कि शिक्षा क्षेत्रर समस्या हेउ, वाणिज्य समस्या, करज बा ऋणरू मुक्ति पाइबा पाई हेउ, ए समस्त प्रकारर समस्यारू आपणंकु मुक्ति मिलिजिब। तेबे आसंतु जानिबा जे एही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दिन गाई को केउ जिनिस खुआइबा द्वारा आपणंकर समस्त दुख दुर्दशार अंत हेब एवं आपणंकर समस्त मनोकामना पूर्ण हेब। सबु किछि सठिक भाबरे जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय श्री कृष्णा निश्चय लिखंतु। सांग माने हिंदू धर्म रे मान्यता अछि कि जदि आमे गोमातार सेवा भक्तिर सहित करिथाउ तेबे आम घरे स्थिर लक्ष्मीर वास होइथाए। गाई को आमे प्रतिदिन किछि ना किछि निश्चय खुआई थांती। गाई को सनातन धर्म रे लक्ष्मी स्वरूपा माना जाए। गाईर सेवा कले घर परिवारर सुख समृद्धि रे पूरी उठे, घरे शांति बजाई रहे। जेउ घरे गाईर सेवा स्वच्छ मनरे करा जाए से घरे सदा सर्वदा माँ लक्ष्मींकर कृपा वर्षा हुए एवं जेउ घरे गाईर सेवा करा जाए नहीं से घर को अचानक कौनसी भी विपत्ति माड़ी आसीपारे। हिंदू धर्म शास्त्र रे वर्णित अछि कि गाई को रुटी खाइबाकू देबा द्वारा घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए। सांग माने गाई भितरे 33 कोटी देवादेवींकर वास होइथाए बोली मान्यता अछि। आपण जेउ रुटी प्रतिदिन बनौछंती सेथिरु प्रथम रुटी को गाई को खाइबाकू देबा अत्यंत शुभ होइथाए। एहा द्वारा 33 कोटी देवादेवींकर आशीर्वाद आपण प्राप्त करिथांती। गाई को गुरुग्रह सह जड़ित अछि बोली कुहा जाए। गुरुवार दिन रुटी उपरे एक चुटकी हलदी रखी गाई को खाइबाकू देले आपणक कुंडलीर गुरुग्रह मजबूत होइथाए एवं आपणक घर धन धान्य पूरी उठे। जेउ व्यक्ति सदा सर्वदा मानसिक रोगरे पीड़ित रहुछंती से व्यक्ति गाई को रुटी सहित किछि गुड़ खाइबाकू देले तांको भितरे मानसिक ऊर्जा बढ़ी थाए एवं से व्यक्तिर स्वास्थ्य मध्य भल रही थाए। जदि आपणक कुंडली रे ग्रह दोष थाए तेबे एमितिरे आपण रुटी करी सारी प्रथम रुटी को गाई को निश्चित खाइबाकू दियंतु। देखिबे आपणंकर ग्रह दोष धीरे धीरे समाप्त हेब। जदि आपणंक घरे लंबा समय धरी कौनसी शुभ मांगलिक कार्य होई पारु नाही एमितिरे आपण गाई को रुटी खाइबाकू देई गाईर मस्तक छुई
ପ୍ରଣାମ କଲେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଈକୁ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଇଁଠା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଗାଈ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜଗତର ମା ଏବଂ ଗାଈ ହେଉଛି ପୂଜନୀୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଈ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋମାତାର ସେବା କରାଯାଏ ସେ ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେକୌଣସି ବି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଗାଈ ନିଜ ଉପରକୁ ସେ ବିପଦ ନେଇ ନିଏ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଈର ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ରହନ୍ତି। ଗାଈ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଈର ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ଥାଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଗାଈର ରକ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ଗାଈର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହାଲକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତା ସହ ଘରୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଈର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାର ସେବା କରେ ତା ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ଅଘଟଣକୁ ଗୋମାତା ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଗୋମାତା କାମଧେନୁ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସେ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ଗୋମାତା ମନୁଷ୍ୟର ମନୋକାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟିଏ ଘରକୁ ଫେରେ ସେତେବେଳେ ତା ଖୁରାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ ସେ ଧୂଳିରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଦାନ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ତେବେ କୌଣସି ବି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗାଈର ଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନବଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଶନି ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଗାଈର ନିୟମିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଖରା ଦିନରେ ଶୋଷିଲା ଗାଈଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗାଈକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରୁଟି, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ଚାରା ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପିତୃଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କଥା ମାନୁନାହିଁ, କଥା କଥାରେ ରାଗୁଛି, ତେବେ ନିଜ ଘର ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ରୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗାଈର ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଚୂଳ ରହିଛି ସେହି ଚୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସେହି ଚୂଳରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ଆଉଁସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ।
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଘର ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗାଈ କିମ୍ବା ବାଛୁରୀକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ଜାଗାର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହେ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ରୋଗର ଔଷଧ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଉଥିଲେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାରପିଟ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି, ଗୁଡ଼, ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଗୋଶାଳାରେ ଯାଇ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠାକାର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରୁଟି, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି ଗାଈକୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ। ଧନ୍ୟବାଦ।